اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود الہی آمین، وبحق علي وأنت الأعلى الہی آمین، وبحق فاطمة وأنت الہی فوق آمین، السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن إلهي الہی آمین، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي الہی آمین، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة المباركة الفاتحة قبل الصلوات. اللهم صل على محمد. محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عباس سے گزارش ہے سلام پیش فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہماری وسلم. لعنت بے شمار. شمار. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے. دے گی دعائیں ہاتھوں کو پھیلا کے فاطمہ، دے گی دعائیں ہاتھوں کو پھیلا کے فاطمہ. زہرا کی کل ازار غریبوں کو چھوڑ دے. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے. تڑپا نہ بھائے خلد میں مسلم کی روح کو، تڑپا نہ ہائے خلد میں مسلم کی روح کو. بہرے خدا غریب کے بچوں کو چھوڑ دے. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے. اب تیرے گھر نہ آئیں گے یہ باز آلئی، اب تیرے گھر نہ آئیں گے یہ باز آلئی. آفت نصیب ظلم رسیدوں کو چھوڑ دے. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے. کوئی نہیں ہے پوچھنے والا غریبوں کا، کوئی نہیں ہے پوچھنے والا غریبوں کا. خیر النساء کے ماہ جبینوں کو چھوڑ دے. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے. کیا فائدہ جو قتل ہو بچے رسول کے، کیا فائدہ جو قتل ہو بچے رسول کے. ہوگا خوار دونوں یتیموں کو چھوڑ دے. حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے.
تلوار دیکھ دیکھ کے بچے ڈھلتے ہیں، تلوار دیکھ دیکھ کے بچے ڈھلتے ہیں، کر رحم کم سنی پہ غریبوں کو چھوڑ دے، حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے، کوسوں وطن سے دور غریب و دیار ہے، کوسوں وطن سے دور غریب و دیار ہے، پاک بے کسوں کو اسیروں کو چھوڑ دے، حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے، بچے بلک رہے ہیں سخی کچھ تو رحم کر، بچے بلک رہے ہیں سخی کچھ تو رحم کر، ناشاد نامراد غریبوں کو چھوڑ دے، حارث خدا کے واسطے بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے، حارث خدا کے واسطے دو بچوں کو چھوڑ دے، مرنے کی سن ابھی نہیں دونوں کو چھوڑ دے۔ جناب علی اکبر بھائی سے گزارش ہے سلام پیش فرمائیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، نیلے پڑے ہیں چہرے اتنے لگے تماچے، کوئی نہیں جو ان کو پانی تلک پلائے، یہ بے کسی ہے کیسی روتے ہیں شاہزادے، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، کوفے کی تنگ گلیاں اور رات ہے اندھیری، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہے ان کے زخمی، ایک دوسرے سے بولے کیا ہے یہی یتیمی، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، زلفیں پکڑ کے ہارے لے کر چلا جو گھر سے، تھرا رہے تھے دونوں اس بدگور کے ڈر سے، فریاد کر رہے تھے کچھ رحم ہم پر کھاؤ، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، تلوار کھینچ جس دم دونوں لگے یہ کہنے، کر قتل مجھ کو پہلے، کر قتل مجھ کو پہلے، یوں ہو گئے جدا سر دونوں کے آج تن سے، باقی رہے نہ بابا
ماں سے بچھڑ گئے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم گزارش کرتے ہیں جناب فضل حسین فضلو بھائی سے سلام پیش کریں. آل محمد صلوات اللہ علی محمد آل محمد. مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر حارث خدا کو مان یہ جورو جفا نہ کر. مسلم کے لاڈلوں کے سر کو جدا نہ کر. بچوں کے سر کو کاٹ کے کیا ہاتھ آئے گا. بے باپ کے ہے ماں سے تو ان کو جدا نہ کر. مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر. تو ان کے سن کو دیکھ یتیمی کے غم کو دے اور چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم و جفا نہ کر. مسلم کے لاڈلوں کے سر کو جدا نہ کر. زہرا پکارتی ہے نا دریا پہ خون بہا. ظالم جلا کے دل کو میرے آبیلا نہ کر. مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر. کلیاں ہیں دونوں حیدر و زہرا کے باغ کے. کھلنے دو خوب شاخوں سے ان کو جدا نہ کر. مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر. ظالم خدا بچائے غریبوں کے آہ کو. دستے ستم نہ کھائے قیامت بپا نہ کر. مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر.
ابس کریم سے کرتا ہے تو سوال یوں ہی ملے گا مطلب دل جانا کر مسلم کے لاڈلوں کے سر کو جدا نہ کر حارث خدا کو مانیے جورو جفا نہ کر جزاک اللہ جزاک اللہ. اب گزارش کرتے ہیں آغا عرفان صاحب سے کو سلام پیش کرنا. آغا عرفان علی صاحب. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر نیم جارو رہے اپنی جان کھوتے رہے اپنی جان کھوتے رہے نیم جان روتے رہے کچھ نہ فریاد سنی اس ستمگر نے مگر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر کہیں دیکھی نہ سنی یہ غریب الوطنی یہ غریب الوطنی کہیں دیکھی نہ سنی تیگ حارث کی چلی کٹ گئے دونوں کے سر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر کون کوفے میں بھلا جا کے مسلم سے کہے جا کے مسلم سے کہے کون کوفے میں بھلا نہر پر مارے گئے آپ کے لخت جگر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر دونوں لاشیں باخدا یوں بغل گیر ہوئی یوں بغل گیر ہوئی دونوں لاشیں باخدا جیسے ملتا ہو گلے آگ کے صورت سے قمر ہائے مسلم کے پسر ہائے مسلم کے پسر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ عرفان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. گزارش کرتے ہیں جناب
ऑन भाई से अपना मर्सिया पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खून में दो पिसर है मुस्लिम के, ज़ेरे खंजर पिसर है मुस्लिम के, ज़ेरे खंजर पिसर है मुस्लिम के। उठ गया सर से बाप का साया, दर बदर अब पिसर है मुस्लिम के, दर बदर अब पिसर है मुस्लिम के। लाशे दरिया में बह गई जिनकी, आए दोनों पिसर है मुस्लिम के, हाय दोनों पिसर है मुस्लिम के। में दो पिसर है मुस्लिम के। परदेश में मुस्लिम के यतीमों को जफा है, दरिया पे खत अदू लेके चला है। छोटे तो बड़े भाई का मुंह देख रहा है, जोर उसका मदद का नहीं मशगूल बुका है, जोर इसको मदद का नहीं मशगूल बुका है। बेरहम के ख्वाबों में है दो नाजों के पाले, हर सुन निगरा है कोई आके बचा ले, हर सू निगरा है कि कोई आके बचा ले। छोटे को बड़ा भाई है, बढ़ बढ़ के बचाता, हर बार बे मुंसिफ के तरह बीच में आता। रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता, बेसाका इकबाल सभा पर है लाता, बेसाका इकबाल सभा पर है लाता। सुन हाल गरीबों का, खुदा के लिए दम ले, अब हम तेरे घर में कभी आए तो कसम ले, अब हम कभी आए तो कसम ले। कुछ घर में तेरे चैन नहीं पाया है ऐसा, तोड़ा है फकत पानी से फाखा कई दिन का, खुदाए नहीं कि तेरी सौ जाने तमन्ना, हुजरे में नमाजें है पढ़ी और किया क्या, हुजरे में नमाजें हैं पढ़ी और किया क्या। हम बच्चे हैं तो अपनी
बुजुर्गी पा अमल कर, तकसीर जो कुछ हमसे हुई हो बहल कर, तकसीर जो कुछ हमसे हुई हो वो बहल कर। सुनता न था मजलूमों की एक बासितमगर, देते थे निदा ज़ौजे हारिस को ये बढ़कर, ये जानते तो हम कभी आते ना तेरे घर, मेहमानों को अपने तो बचाती दिखाते, नहीं मेहमानों को, मेहमानों को अपनी तो बचाती नहीं मदर। छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों को अदू है, अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ है तू है अम्मा नहीं, अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ है सो तू सुकून। है। तू कौन है जालिम नजर आए तुझे क्यों कर, ले देख नबी रोते हैं दरिया पे खुले सर, ये सुन के उठा इसे मालूम वो सितमगर, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर। एक तेग तले दोनों बरादर को बिठा कर, सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा कर, सर काटा बड़े भाई को छोड़े दिखा कर, सर पास रखा लाशे को दरिया में बहाया, भाई के गले का जो लहू खाक पाया, उल्फत से बरादर का लहू जोश में आया, तब जोड़ के हाथ अपने ये कातिल को सुनाया, तब जोड़ के हाथ अपने ये कातिल को सुनाया। पूछो ये लहू कुर्ते से तलवार झुका दे, लौटो बड़े भाई के लहू में जो रजा दे, लौटूं बड़े भाई के लहू में जो रजा दे। वो बोला के हूँ शौक से गलता मुझे क्या डर, भाई के लहू में वो लगा लौटने गिर कर, कहता था बड़े भाई कहाँ ढूंढे बरादर, तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर, तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर, किसने ही नसीब ऐसे कैसे ही नसीब ऐसे उलटते हुए देखा, भाई ने गला भाई का करते हुए देखा, भाई ने गला भाई का करते हुए देखा, भाई ने गला भाई का करते हुए देखा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى بيت طيبين الطاهرين المعصومين، ولا الله دائمة الباقي على دائهم غاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا الأقيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد. برادران ایمانی، پروردگار عالم کی کتاب قرآن مجید جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس میں پروردگار عالم نے تمام کی تمام باتوں کو بڑے ہی جمال کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس کی تمام تشریحات کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے حوالے کر دیا. تو قرآن مجید جو کتاب پروردگار عالم ہے، اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، کہ جس میں کسی طرح کے معانی اور مطالب میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے تعلیم و تعلم میں، اس میں غور و فکر میں کوئی دشواری نہیں ہے، کسی طرح کا ٹیچ نہیں ہے، کسی طرح کی دقت کسی کو درکار نہیں ہوتی ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، جو بالکل واضح آیتیں ہیں. لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. آیات متشابہات وہ ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس آیات متشابہات وہ ہیں کہ آیت کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہے، باطنی مفہوم کچھ اور. آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو کچھ اور مفہوم ہے، اور آیت مبارکہ کے باطنی مفہوم کو دیکھا جائے تو وہاں مسئلہ کچھ اور ہے. تو ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں آواز دے رہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ نے اپنے نبی کریم سرکار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، بالکل واضح، جس کے سمجھنے میں، پرکھنے میں، جس کو حاصل کرنے میں، جس کو سیکھنے میں، سکھانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اور اس کا علم صرف ذات پروردگار عالم کو اور اس کے رسول کو، یا وہ جن کو اللہ نے علم میں راسخ قرار دے دیا ہے. اب دنیا کے پاس ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو علم میں راسخ ہو. علم میں راسخ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو دوسروں کے دروازے پر علم حاصل کرنے جائے اسے علم میں راسخ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ علم میں راسخ اسے کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے فرما روا جس کے دروازے پر آ کر کے کہیں یا علی لولا انت لہلک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو جو بڑے بڑے فرما روا کو ہلاکت سے بچا لے اس سے راسخون فی العلم کہا جاتا ہے. اور انہی آیات متشابہات کا علم پروردگار عالم نے اپنی ذات سے
मखसूस रखा और उसके साथ ही साथ अपने रसूल और आले रसूल को यह इल्म अता फरमाया। और वही किताब कि जिसमें तमाम के तमाम तफसीलात मौजूद हैं, तशरीहात परवरदिगार आलम ने अपने नबी करीम और उनके आले पाक को इस इल्म कुरान का मुफस्सल तौर तरीका सलीका बताया। और उन्हीं आयात में से एक जो बिल्कुल वाज़े आयात है, जिसमें किसी पेचो खम का मामला नहीं है, बिल्कुल साफ और सीधा सरीह मतलब है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि रसूल कह दीजिए कि हम अपनी रसालत की उजरत कुछ नहीं चाहते, बस ये कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत इख्तियार करो। अल्लाह ने अपने नबी की रसालत की उजरत को अहले बैत की मवद्दत करार दिया है। क़ुरबा, क़ुरबा से मुराद, जब लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए ये क़ुरबा से कौन मुराद है, तो आपने फरमाया मेरी आल है, मेरी औलाद है। लोगों ने कहा मजीद तफसील और तशरीह बयान कीजिए, तो आपने फरमाया कि क़ुरबा से मुराद अली है, फातिमा है, मेरे बेटे हसन और हुसैन है, और फिर तमाम के तमाम सूरत रसूल है जिनको मासूम कहा जाता है 12 इमाम तक, और ये तमाम के तमाम क़ुरबा में शामिल है। तो ये देखिए बड़ा अहम तरीन मसला कि अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ और वाज़ेह तौर से ये बयान फरमा दिया कि जितने अफराद भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी की सीरत, नबी की सुन्नत, नबी की तरीक़त, नबी के वाजिबात, नबी के मुहर्रमात, नबी के तरीक़े, नबी के सुनन, नबी के जादे, नबी के उसवा, नबी के तरीक़े और नबी की तमाम बातों पर अमल करते हुए नजर आते हैं, उन्हीं को मुसलमान कहा जाता है, उन्हीं को मोमिन कहा जाता है, उन्हीं को साहिब ईमान कहा जाता है, उन्हीं को नबी का उम्मती कहा जाता है, उन्हीं को नबी का पैरू कहा जाता है, उन्हीं को नबी का मुत्ती कहा जाता है, उन्हीं को नबी का फरमा बरदार कहा जाता है, उन्हीं को नबी का चाहने वाला कहा जाता है, उन्हीं को नबी का मानने वाला कहा जाता है, उन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। तो जब ये तमाम बातें हैं और इसी बात पर मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज को अंजाम देता है, वो तमाम अहकाम जो कुछ भी आज मुसलमान अंजाम दे रहा है, चाहे वो माशरती मामला हो या तजारती मामला हो, वो लेन देन का मामला हो, उठने बैठने का मामला हो, खाने पीने का तरीका हो, शादी ब्याह का माजरा हो, वो एक दूसरे से गुफ्तगू करने का सलीका हो, लिबास पहनने का मामला, दाढ़ी रखने का मामला, हजामत बनाने का मामला, सुरमा लगाने का मामला, खुशबू लगाने का मामला, तो मलबूसात से लेकर इबादात, इबादात से लेकर मामलात, मामलात से लेकर माशरात, माशरात से लेकर के तरीके, तमाम के तमाम अज़ इब्तिदा ता इंतहा, ये सब का सब नबी का दिया हुआ तरीका है। और जो उस तरीके पर चले, जिंदगी गुजारे, जिंदगी बसर करे, उसी को मुसलमान कहा जाता है। ये नमाज नबी की बताई हुई, ये रोजे का तरीका नबी का बताया हुआ, ये हज का तरीका नबी का सिखाया हुआ, ये ज़कात का फलसफा नबी का बताया हुआ, ये खमुस का तरीका नबी का बताया हुआ, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब इब्तिदा ता इंतहा नबी की बताई हुई है। और इसी को रसालत कहा जाता है कि जो जो नबी ने पहुंचाया अल्लाह की जानिब से, चूंकि रसूल है तो जो कुछ भी पहुंचाया नबी ने, आपका फरीजा, अल्लाह ने जो आपको हुदा, आपको मनसब अता फरमाया था, वो सब का सब मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दिया। और जिस तमाम की तमाम बातों को रसालत कहा जाता है, जो जो भी रसूल से मिला है वो सबको रसालत इलाहिया कहा जाता है कि ये नमाज रसूल से मिली है, रोजा रसूल से मिला है, हज रसूल से मिला है, ये ज़कात का तरीका रसूल से मिला है, मकान बनाने का तरीका रसूल से मिला है, जिहाद का फलसफा रसूल से मिला है, उठना बैठना चलना फिरना, शादी ब्याह, लिबास, मकान, आल औलाद, बच्चे, ये
यतीम की परवरिश, ये हमसायों के साथ सलूक, पड़ोसियों के साथ रहन सहन, बुजुर्गों की इज्जत, वालिदैन की खिदमत, ये सब नबी ने बताई है। और इसी ये सब के सब इस्लाम के अहम तरीन अहकामात में से हैं। तो जो कुछ भी आज जिस जिस एतबार से जहाँ जहाँ मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो इबादत को अंजाम दे, मामलात को अंजाम दे, एक दूसरे की खबरगिरी करे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे का ताउन करे, एक दूसरे की नुसरत करे, ये सब नबी का बताया हुआ दीन है। और इसी को रिसालत कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने जो जो अहकाम पहुंचा दिए वो सब का सब मिन जानिबिल्लाह, और इस पर अमल करने वाले को मुसलमान कहा जाता है, मोमिन कहा जाता है। तस्लीम किया जिसने कर लिया वो मुसलमान हो गया, जिसने नबी की बातों पर यकीन कर लिया उसे मोमिन कहा जाता है। और अल्लाह आवाज दे रहा है कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ये रसूल कह दीजिए कि हम अपनी रिसालत का बदला बस ये चाहते हैं कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत इख्तियार करो। पता चला कि नमाज जिस तरह वाजिब है उसी तरह अहले बैत से मोहब्बत भी अज्र है। देखिए अज्र अलग है, फर्ज अलग है, फर्ज और अज्र में बहुत फर्क है। अल्लाह ने अहले बैत की मवद्दत को फर्ज नहीं करार दिया है, अज्र करार दिया है। इसलिए कि अज्र और फर्ज में फर्क ये है कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है। फर्ज का मतलब ये है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ी, रोजा नहीं रखा, तो नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, रोजा न रखने का अजाब मिलेगा। किसी ने रोजा रखा लेकिन अगर ज़कात का निसाब मुकम्मल होने के बाद ज़कात अदा नहीं की तो रोजा रखने का सवाब मिलेगा, ज़कात न अदा करने पर मुआज़ब किया जाएगा। तो जितने भी हकाम इस्लामी हैं सब फर्ज की मंजिल में भी अगर हैं तो फर्ज हैं, लेकिन अज्र का मतलब ये है कि अगर ये अज्र अदा न किया तो न नमाज सही है, न रोजा सही है, न हज सही है, न ज़कात सही है, न जिहाद सही है, न इबादत सही है, न मामलात सही है, न दीन सही है। इसलिए कि अल्लाह ने अहले बैत की मवद्दत को फर्ज नहीं करार दिया है बल्कि अज्र करार दिया है। अब जो मुसलमान फर्ज को तो अदा करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है लेकिन अज्र अदा नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हदीस पैगंबर है कि ऐसे अफराद की नमाज रोज महशर उनके मुंह पर मार दी जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये अहले बैत की मवद्दत अज्र है। अल्लाह आवाज़ क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि ये अहले बैत से मवद्दत ये रसालत की उजरत है, रसालत का मुआवजा है, रसालत का बदला है। और परवरदिगार आलम वाज़े करना चाह रहा है कि जितनी भी चीजें तुम्हें नबी से मिली हैं ये सब फर्ज की सूरत में है, और नबी की आल से मवद्दत ये अज्र की सूरत में है। और आले मोहम्मद का ये एहसान है, उन्होंने हर जमाने में नबी की सीरत को बचाया है, नबी की तरीक़त को बचाया है, नबी की शरीयत को बचाया है। शरीयत पर अमल करने वाले को मुसलमान कहा जाता है, शरीयत मोहम्मदी को पामाली से बचा लेने वाले को अहले बैत कहा जाता है। नमाज पढ़ने वाले को मुसलमान कहा जाता है, नमाज कायम कर लेने वाले को अहले बैत कहा जाता है। ज़कात का निसाब मुकम्मल हो जाने पर माल ज़कात निकाल देना उसको मुसलमान कहा जाता है, और अल्लाह की राह में अपने भरे घर को लुटा देने वाले को अहले बैत कहा जाता है। तो मुसलमान का अलग माजरा है, इतरत और अहले बैत और आले रसूल का अलग मामला है। और यही वजह है कि आले मोहम्मद ने हर दौर हर जमाने में शरीयत को पामाली से बचाया है। और जहाँ इन तमाम बातों बुजुर्गों की बात की जाए, क्या बात की जाए, बुजुर्गों का मकाम तो बहुत बुलंद वाला है। आले मोहम्मद के घराने के बच्चों को तो इंसान समझे, आले मोहम्मद के घराने के
بچوں کے وقار اور مرتبے کو انسان سمجھنے سے قاصر. دیکھیے اللہ کی جانب سے بہت سارے عہدے بندوں تک پہنچے ہیں. ان میں ایک اہم ترین عہدہ سفارت کا عہدہ ہے. اللہ نے یہ عہدہ بھی سرزمین مکہ پر بنی ہاشم کو عطا فرمایا. سفارت وہ کہ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنے تمام کی تمام ثروت و اقتدار کو بچاتے ہوئے دوسروں سے جو گفتگو کی جائے، اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے کہ اس عالم میں کہ اپنے ایمان، اپنے ایقان، اپنی پرہیزگاری اور اپنے تقوی کو ذرہ برابر بھی خوف و خطر نہ ہو. ہر طرح سے اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھا جائے. لہذا آپ بنی ہاشم کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کسی سفارت کے عہدے کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور پھر وہی سلسلہ آگے رہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بھائی جناب جعفر طیار کو جب حبش روانہ فرما تو یہ وہی عہدہ تھا جو سفارت کا عہدہ تھا. اور پھر وہ منزل آئی کہ پھر زمانے کے نشیب و فراز کے اعتبار سے زمانے میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور پھر یہاں تک کہ جب 67 ہجری کا زمانہ آیا تب ضرورت پڑی کہ نبی کے وارث حسین ابن علی کا بھی کوئی سفیر ہو جسے سفارت کا عہدہ دیا جائے. جس طرح پیغمبر نے اپنے زمانے میں بہت سارے افراد کو جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، جن کے ایمان، جن کے تقوی، جن کی پرہیزگاری پر پیغمبر کو پورا اعتبار اور اعتماد تھا، ان کو یہ سفارت کا عہدہ عطا فرمایا. اور پھر جب 67 ہجری کا زمانہ آیا تو اب حسین ابن علی نے سرزمین کوفہ کے لیے اپنے چچازاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اس سفارت کے عہدے پر فائز فرمایا. جناب مسلم بن عقیل کو پھر روانہ ہوئے تو لکھا ہے کہ دیکھیے 4 بیٹے آپ کے تھے، 2 فرزند آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کی شب جو ہے یہ فرزندان جناب مسلم کی شہادت کی شب ہے کہ جو آپ کے ساتھ کوفے روانہ ہوئے تھے. اللہ نے 4 بیٹے آپ کو عطا فرمائے تھے. پوری کی پوری نسل مسلم امام پر شہید ہو گئی. جناب رباب کو اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، تو اللہ کی اس عطا کو جناب رباب نے حسین پر قربان کر دی کہ جناب سکینہ کو بھی حسین پر قربان کر دیا، جناب علی اصغر کو. اسی فہرست میں جناب زینب بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 فرزند عطا فرمائے تھے، تو دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، حسین ابن علی کو قربان کر دیا. تو جس طرح جناب رباب کا کردار، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا کردار، اسی طرح جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا بھی کردار کہ اللہ نے آپ کو 4 فرزند عطا فرمائے تھے، تو 2 کربلا میں شہید ہو گئے، 2 کوفے میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. لکھا ہے کہ جب سفیر حسین ابن علی جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جانے لگی تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 فرزند بھی تھے. چنانچہ وقت آخر آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کوفے کے قاضی شریح کے حوالے فرمایا تھا، جس کو اہل بیت سے بغض تھا، عناد تھا، ہمیشہ اہل بیت کی مخالفت پر کمر بستہ رہا کرتا تھا.
मगर मुसलमानों की निगाह में बड़ा विकार और बड़ा रुतबा था काजी का। इस वजह से शायद जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपने दोनों फर्जंदों को उसके सुपुर्द किया और फरमाया कि इनको हो सके तो मदीना पहुंचवा दे। मगर जाहिर है कि जो जालिम होते हैं हमेशा जालिम रहते हैं, उनको किसी की बातों का जर्रा बराबर असर नहीं होता। यहाँ तक कि जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद ये दोनों बच्चे, दोनों फर्जंदान मुस्लिम, जिनका आज भी मज़ार वो शहर मुसय्यब में, मकाम मुसय्यब पर अपनी मजलूमियत का ऐलान कर रहा है, अपनी हक्कानियत का, अपनी सदाकत का। अल्लाह अकबर। जो ज़ायरीन जाते हैं, अल्लाह सबको ज़ियारत से करबला और नजफ हो, खुरासान हो, ईरान हो, मकामात मुक़द्दसा अता फरमाए। जो नहीं गए हैं वो जाएं और जो जाकर आ गए हैं वो बार बार जाएं। अल्लाह अकबर। बेसाख्ता आंखों में आंसू आ जाता है जैसे ही आप शहर मुसय्यब पहुंचेंगे, जहां दोनों फर्जंदों का रौजा बना हुआ है और रौजे के बाहर एक अक्स लगाया गया है, एक फोटो लगाई गई है, तस्वीर लगी हुई है, बड़ा सा नक्शा है, प्लान है, जिसमें शहर के तमाम अहम मराकिज की निशानदेही की गई है और वहीं पर दरिया भी बह रहा है। और उस मुसव्विरी में वो हारिस का तलवार खींचना और फर्जंदाने जनाब मुस्लिम का नमाज अदा करना। अल्लाह अकबर। वो मंजिल भी है बाब अज़ा कि दो छोटे छोटे बच्चों की शहादत की मजलिस है। लिखा है उम्रें बहुत कम थी, बड़े भाई की उम्र 8 बरस की थी और छोटे भाई की उम्र 6 बरस की थी। अल्लाह अकबर। ये 8 और 6 बरस की उम्र के बच्चे कभी रास्ते में रहे, कभी तालाब के किनारे दरख्त पर पहुंचे, कभी कूफे की गलियों में ठोकरें खाते रहे, कभी कैद खाने में रहे, कभी ये आलम रहा कि उस कनीज के घर भी पहुंच गए कि जो हारिस की ज़ौजा थी। अल्लाह अकबर। ये आज के ज़माने का वाक़या नहीं है कि सब के सब शिया हैं, सब के सब हम अकीदा नहीं। वो ज़माना बड़ा ख़तरनाक था। ज़ौजा अगर मोमिना है तो शौहर बदअकीदा है, मुनाफिक है। किसी के घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 2 अहले बैत के तरफदार हैं, 2 अहले बैत के मुखालिफ। ज़माने में क्या क्या तब्दीलियां देखी गई। चुनांचे जो कनीज पानी का ज़र्फ पुर करने के लिए तालाब पहुंची तो देखा कि तालाब में 2 चांद नजर आ रहे। एक मर्तबा उसने निगाह को उठाया तो देखा दरख्त की शाखों में 2 बड़े खूबसूरत और हसीन तरीन शहजादे छुपे बैठे। कौन हो? बच्चे लरज गए। कहा अगर अमान हो तो हम बताएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अमान है, हम भी तो औरत हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे दरख्त से नीचे उतरे और कहा हम फर्जंदान मुस्लिम हैं, हम फर्जंदान मुस्लिम हैं। बस एक मर्तबा उस कनीज की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी शहजादो गम न खाओ, मेरी मालिका अहले बैत की तरफदार है, चलो हम ले चलते हैं। अरे खुशी खुशी दोनों शहजादे उस मोमिना के घर पहुंचे। मोमिना की मुरादें बर आई। अरे बताया गया एक मर्तबा मोमिना ने दोनों शहजादों के लिए बड़े एहतमाम किए। अरे लीजिए रात का कुछ ही हिस्सा गुजरा था। एक मर्तबा बड़े भाई ने ख्वाब देखा, छोटे भाई ने भी ख्वाब देखा। दोनों गले मिलकर के रोने लगे। भैया क्या ख्वाब देखा आपने? कहा हमने ख्वाब में देखा कि मेरा बाबा
मेरा बाबा पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुआ है और रसूल खुदा फरमा रहे हैं, ए मुस्लिम तुम तन्हा आ गए और बच्चों को दुश्मनों के लड़के में छोड़ आए। तो बाबा फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, दोनों शहजादे करीब आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। दोनों भाइयों ने एक ही ख्वाब देखा, गले मिल करके रोने लगे। हारिस मालून उस हुजरे में दाखिल हुआ। अरे दरिया फरमाया कौन हो? शहजादों ने समझा जैसे मालिका मोमिना है इसी तरह ये भी मोमिन होगा, मगर वो पक्का मुनाफिक दुश्मन अहले बैत। बच्चों ने तफसील बयान कर दिया। अल्लाह, अरे जुल्फों को खींचा, तमाचे लगाए, रात का बाकी हिस्सा और एक सुतून से दोनों बच्चों को जकड़ करके बांध दिया। सुबह हुई और एक मर्तबा बच्चों की जुल्फों को खींचता हुआ वो दरिया के करीब लेकर के पहुंचा। चाहता था कि बच्चों को कत्ल कर दें कि एक मर्तबा गुलाम को आगे बढ़ा, गुलाम के सिपुर तलवार की, वो कह ले ये तलवार और दोनों शहजादों को शहीद कर दे। गुलाम ने तलवार ली। एक मर्तबा शहजादों देखिए सिफारत, क्या जुबान थी, क्या सलासत थी, क्या तलाकत थी। शहजादों ने कहा अरे तेरी शक्ल तो रसूल के गुलाम बिलाल से मिलती जुलती है। कहा रसूल से तुम्हारा क्या रिश्ता? कहा मुन्नी के घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम रोज़े महशर तेरी शिफाअत करेंगे। गुलाम ने तलवार फेंक दी और दरिया में कूद पड़ा और कहा ये नहीं हो सकता कि मैं रोज़े महशर इस आलम में अपने रसूल को मुंह दिखाऊं। एक मर्तबा बेटे को हुक्म दिया कि ये तलवार ले और शहजादों को कत्ल कर दे। बेटा भी तलवार फेंक करके वो दरिया पार कर गया। मोमिना बार बार इल्तिजा करती रही मगर हारिस मलून ने एक न सुनी। जब लिखा है कि तलवार उठाता था और चाहता था कि बड़े शहजादे को कत्ल कर दे, ये छोटा शहजादा कहता था जालिम, ये तेरी मजाल कि मेरे सामने मेरे बड़े भाई को कत्ल करेगा। और जब छोटे भाई को कत्ल करना चाहता था तो बड़ा शहजादा आगे आ जाता था, ए जालिम, मेरी निगाहों के सामने कैसे तू मेरे छोटे भाई को शहीद करेगा। यहाँ तक के बच्चों ने बड़ी नसीहतें की, बड़ी तबलीग की। जब कुछ असर न देखा तो फरमाया अच्छा इतनी मोहलत दे दे कि हम 2 रकत नमाज पढ़ लें। अरे लीजिए, शहजादों ने नमाज अभी तमाम ही की थी कि जालिम की तलवार चली। एक जानिब छोटे भाई का जिस्म तड़पने लगा, एक जानिब बड़े शहजादे का लाशा तड़पने लगा। दोनों के सरों को रूमाल में लिया, लाशे को दरिया में डाला, 2 हाथ बरामद हुए। आओ मेरे शहजादों, मेरी आहोश में आ जाओ। ए अज़ादारो, ये जनाब मुस्लिम के 2 छोटे छोटे बच्चों की शहादत है कि जिन्होंने नमाज को क़याम और तमाम अता फरमाया। अरे जब मुस्लिम के शहजादों की कैफियत कि नमाज तमाम की और सर कलम हुआ, अब हुसैन की नमाज कि इधर सजदे में सर रखा, उधर शिमर की तलवार चली। करबला में नारा गूंजने लगा, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदल बिक़दाही व तस्लीमा लिअम्रिह, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के वास्ते इस कलील जिक्र को कबूल फरमा। इस जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम सब की जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमें जो परेशानों को दूर फरमा। परवरदिगार जनाब मुस्लिम और उनके दोनों फर्जंदों की गुर्बत और बेकसी का वास्ता कि हम सब की परेशानियों दूर फरमा दे। परवरदिगार करबला की मजलूमों और शहीदों का वास्ता की जो वबा
بہت تیزی سے ساری دنیا کو حیران پریشان کے پروردگار تمام کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اتنی مہلت دے دے کہ تیرے نبی کے نواسے کی عزا بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ پروردگار امام زمانہ ظہور میں تعجیل فرما، آمین۔ امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین جناب عمران پاشا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ نوحہ پیش فرما۔ عمران رضا عمران رضا صحیح جدا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال کر گئے دونوں قضا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال نوح کرتے تھے یہ نوح بار چاہ کرتے تھے یہ نوح بار ہو گئے دی پر ملا ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے آواز مقتل میں حسین تھے آواز مقتل میں حسین تو ہمیں پھر سے صدا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے صدا مسلم کے لال گئے ہم سے جدا مسلم کے لال میں جاؤں کہاں کس سمت کو ڈھونڈنے جاؤں کہاں کس سمت کو ہے کہاں کربلا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال اب کہاں پائے گا دل بندے بطول بندے بطول آپ جیسے باوفا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال کرتے تھے کیا کروں شبیر کرتے تھے خدا کر گئے بے آسرا مسلم کے لال گئے ہم سے جدا مسلم جدا مسلم کے لال آئیوں کے اور بگڑ کے سوگ میں بھائیوں کے اور کے سوگ میں ہلاک ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال اہل بیت مصطفیٰ ماتم کرو اہل بیت مصطفیٰ ماتم کرو لاپ پہ ہو آہو بکام مسلم کے لال ہو گئے ہم سے جدا مسلم کے لال ہم سے جدا مسلم کے لال حسین حسین جزاک اللہ۔ آغا شرازی صاحب سے گزارش ہے زیارت پڑھوا دیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان عربي والعجم علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گزارش ہے کہ اعلان سماعت فرمائیے. اسی شہادت کے سلسلے کی مجلس